도대체 이러면서까지 살아야 하나 싶습니다. 뜨거운 땡볕 사막을 지나 산 넘고 물을 건너 심지어 만년설도 넘고 자신들 문명 세계에서는 나락으로 떨어질 때까지 떨어진 삶을 살다가 문명의 손길이 닿지 않은 외딴 지역으로 가서 반드시 왕이 되겠다는 야망을 품고 있던 이 두 친구. 그나저나 왕은 고사하고 얼어 죽진 않으면 다행일 것 같은데 심지어 건너왔던 다리도 무너지고 이제 돌이킬 수 없습니다. 여기서 죽던가 아니면 뜬구름 잡는 왕이 되던가. 1895년 영국령 인도 노던스타 신문사 특파원이었던 러드야드 키플링. 기차표를 사려는 도중 누군가 시계를 슬쩍 하는데 바로 피치 카네안이란 영국인 건달이었죠. 그런데 키플링은 프리메이슨 회원이었습니다. 같은 프리메이슨 회원이었던 카네안, 그 시계를 돌려주기 위해 키플링을 찾아 헤매는데 이제 어떻게 돌려준다. 때마침 탑승한 참 순박하게 생긴 인도 신사. 이 친구를 이용하면 되겠군요. Outside, you inky-fingered thief! I caught him stealing your watch. I say it is my watch. 이렇게 아주 능청스럽게 통성명하는 카네안. 그리고 좋은 기회다 싶어 카네안은 키플링에게 한 가지 부탁을 하게 되는데 And I am hoping that you will give my message on the square. To whom shall I deliver the message? Daniel Dravett. Peachy's gone south for the week. Yes, and he'll tumble. 뜬금없이 처음 보는 사람의 심부름을 하게 된 사람 좋은 키플링. 그 드레보트라는 친구에게 카네안의 메시지를 전해주게 되는데 그런데 이 친구들 인도 국왕을 대상으로 공갈 협박을 하려는 사기꾼들이었죠. You mean to say that you intend to blackmail him? By telling him we're correspondents for the Northern Star. 키플링의 신분으로 사기를 치려고 했던 이 친구들. You can't do that! Because I am the correspondent of the Northern Star! 키플링은 이 사실을 영국 지방청에 전하게 됩니다. 키플링의 제보로 당국에 소환된 드레보트와 카네한. You men are not under arrest. Thanks to Mr. Kipling here, who happens to be a genuine correspondent for the Northern Star. 키플링은 제보는 했지만 이 친구들의 기소를 원하진 않았죠. 한때 영국군 부사관이었던 이 친구들. 사기와 밀수 등 온갖 지저분한 혐의로 군대에서 쫓겨난 상태였죠. 그래도 이 친구들을 호감있게 바라보는 키플링. 그날 밤 키플링 사무실에 느닷없이 찾아오는 이 두 친구. My God. You two. What do you want this time? Study of your maps. 시가도 자기 거마냥 뻔뻔스럽게 피어대면서 뜬금없이 하는 말이 So we're going away to be kings. Kings of Kafiristan. 카피리스탄, 지금은 누리스탄이라 불리는 지역으로 당시로서는 문명의 손길이 아예 닿지 않은 오지 중의 오지였죠. We'll seize his royal throne and loot the country four ways from Sunday. 이 두 친구는 그곳을 가기 위한 자문을 얻기 위해 키플링을 방문한 것이었습니다. The only way to get there is through Afghanistan. No white man has ever been there and come out since Alexander. Well, if a Greek can do it, we can do it. 곧 죽어도 가겠다는 이 두 친구. 키플링에게 공증을 서달라고 하는군요. 자신들이 왕이 될 때까지 금주는 물론 금욕도 지키고 서로가 서로를 끝까지 지켜주겠다는 맹세의 서약서. Now, you witness it, and it's legal. 그리고 사기꾼답게 모든 코스프레를 끝내고 카피리스탄으로 떠날 준비를 마친 드레보트와 카네안. Don't do it. The odds are too great. 하지만 왕이 되겠다는 일생의 목표가 생긴 이 친구들. 이제 와서 그 고집을 꺾을 순 없겠죠. Wait. Look up. Here. Take this. 프리메이슨의 표식을 받은 드레보트. 그렇게 소총 20자루와 탄약을 지참하고 국경을 지나 왕이 되기 위해 머나먼 여행길에 나서게 됩니다. We travelled by night and kept away from villages, as we didn't want to waste ammunition in idle fighting with Afghans. 험준한 사막을 지나 거센 물살도 헤치고 강도를 만나서 털릴 위기도 맞게 되지만 오히려 강도를 털고 노예까지 하는 이 친구들. 왕이 되려면 저 정도 재주는 있어야죠. So we starts forward into those bitter, cold, mountainous parts, and never a path
broader than the back of your hand. 이제는 히말라야 산맥까지 넘어야 합니다. Danny went snowblind and clung to Jenny's tail. 이러면서까지 꼭 왕이 되고 싶을까요? Down. 탈진 상태에서 눈앞에 보이는 두 석상. Bloke's twice our size, standing guard in the snow like. Give him a round of piece. 그런데 그 진동으로 대신 다리가 무너집니다. 되돌아갈 수도 없습니다. 심지어 앞에는 거대한 크레바스. 이제 오도 가도 못하는 상황. 이 친구들 왕이 되기 전에 얼어 죽게 생겼습니다. 그런데 정말 운이 좋게도 이 눈사태가 바로 그 크레바스를 메워주었죠. Danny, we could get on. 그렇게 신이 나게 다시 길을 떠나는 두 친구. Kafiristan. 오랜만에 인간 세상으로 돌아온 이 친구들. 그런데 갑자기 어떤 무리가 이 아녀자들을 공격하는데, 그래도 의협심 하나 넘쳐났던 이 친구들, 이들을 소탕해줍니다. Ups a daisy, lad. 살아남은 한 명을 생포하고 한 마을에 들어서게 되는데, Are you Englishmen, please? 갑자기 이들을 아는 체하는 한 인물. Rifleman Machendra Bahadur Gurung, known to my regiment as Billy Fish. Large mountain is falling on the heads of Colonel Robertson and others. Everybody buried alive. 쿠르카 병사 빌리의 안내로 이 마을에 들어설 수 있었죠. Ye Bilaiti soldier hai, Bilaiti Sipahi, Gorano. 그리고 약간 어수룩해 보이는 이곳 왕 우타를 만나게 되는데, 초면부터 약을 팔기 시작하는 카네안. We are not gods exactly, but we are heaven sent to deliver you from your enemies. 이들의 적을 대신 섬멸해주겠다고 합니다. The Bashkai are the worst. 정말 악독한 적이군요. Shocking. Serve him up a proper victory. Storm Bashkai, take the city. 적을 섬멸하고 대왕으로 만들어주겠다고 큰 소리 빵빵 쳐댑니다. Then Utar the terrible, it shall be. 폭군이란 말은 또 어디서 주워들어서 덕분에 아주 융성한 대접을 받게 되는 이 친구들. 사람 팔자 정말 할 수 없습니다. Two, take three, take many as you like. He has 27 daughters. 하지만 왕이 될 때까지 금주와 금욕을 맹세했던 두 친구. He has 32 sons. If you liking boys, 그리고 이곳 병사들에게 영국식 제식교육과 기초 군사훈련을 실시합니다. 아니 근데 어딜 봐서 병사야? 뭐 이런 느낌이겠죠. 드디어 출정의 날이 오고, 목욕하는데 소변을 본다는 그 악독한 바시카이족과의 일전을 앞두게 되는데, 그런데 갑자기 적과 아군 모두 공손하게 엎드리는 상황. very holy men. Battle is postponed. 전쟁을 하기에는 참 순박한 이 부족들. 자, 이제 다시 시작해야죠. 정말 현대무기 앞에서 이들은 아주 손쉬운 상대였죠. 혼자서 적진을 휩쓰는 드레보트. 그런데 무엇 때문인지 화살을 맞고도 싸우는 드레보트에게 모두들 무릎을 꿇습니다. 그렇게 살아남은 적들은 모두 포로가 되고, 왕 우타가 이들을 처형하려는 순간 There'll be no execution of prisoners in this army. Henceforth, let the men of Erheb and the men of Beshkai be as brothers. 두 부족을 화해시키고 이 바시카이족의 적들도 해결해주겠다고 하는군요. People coming out and pissing downstream on Bashkai people when they go bathing. Shocking. 아니 이 동네는 소변 보는 게 선전포고야? 그런데 별한 건 두 부족의 열광적인 환호를 받게 되는 드레보트. What's the kind of mean, Bill? Alexander. Son of Sikandar. They think I'm a god? 화살을 맞고도 피 한 방울 안 흘린 드레보트. 수천 년 전 이곳을 지배하고 떠났던 전설의 대왕 알렉산더, 즉 시칸더의 아들이라 생각한 거죠. The arrow stuck in the bandolier. There was no miracle, Billy. We're here to conquer this country, aren't we? With you as a god, it would take half the time and half the trouble. What if they found out we was having them on? Why should they? 에라 모르겠다. 이왕 신이 된 몸, 드레보트는 이제부터 신노릇을 시작합니다. 그리고 주변 부족들을 하나하나 격파하면서 이 동네의 최강자가 되어버리죠.
After half a dozen victories, his fame was such that there was no more fighting. 이제 완전히 신대접을 받게 된 드레보트. 이곳저곳 부족에서 온갖 상납도 받게 되는 호사를 누리게 되는데 정말 사람 팔자 모르는 겁니다. 그때 한 원주민 소녀가 눈에 띄는데 하필 드레보트 이 소녀에게 첫눈에 반하게 되죠. Girl afraid of what? If God makes love to girl, she goes in one flash. 뭐 좀 아쉽긴 하지만 금용 맹세도 했겠다. 그런데 지난번 전투를 중지시켰던 그 성자들이 방문합니다. Kafu Salim, High Priest of all Kafiristan. 이들의 방문 이유, Come. Is that all? That's all. Just come. 그렇게 카피리스탄 최고 승려에게 소환되는 드레보트와 카네안. 민머리들이 바글바글한 이 사원을 방문하게 되는데 한 1억 살은 돼 보이는 고승이 등장합니다. 갑자기 두 친구를 붙잡고 칼을 빼어드는 고승. 정말 신인지 확인하려는 걸까요? 그런데 저 덥수룩한 가슴털 사이로 무언가를 보게 되는데 He dropped like he was poleaxed. What do you make of it? He says that is mark of Sikandar. 공교롭게도 프리메이슨 문양과 시칸더의 문양이 너무나도 유사했죠. The craft, Danny, the craft. That's what saved us. Blimey. 그렇게 승려들에게도 시칸더의 아들이자 신으로 인정받은 드레보트. 꿈은 이루어졌죠. 군에서도 쫓겨난 이 밑바닥 인생들. 정말 이렇게 잘 나가도 되나 싶은데 선대왕의 산더미 같은 재산도 물려받게 되고 생각보다 너무 일이 잘 풀려 이제 부담스럽기까지 합니다. Sikandar? Belonged to Sikandar. Now son of Sikandars. Would make us the two richest men in England. 하지만 이들의 계획은 여기서 주구장창 영원히 사는 게 아니었죠. 언제든 이 막대한 재산을 영국으로 들고 튀고 싶은 마음. He says, belonged to son of Sikandar. Can do with it what he likes. 아, 그걸 또 마음대로 해도 된다네. Who waited for me from one generation to another, down the centuries to this present day, and fortuitous occasion. 갑자기 오바질하는 드레보트. 과연 이 솔잎이 이들에게 어울리는 먹이일까요? 이제 정말 공식적으로 왕노릇을 시작하는 드레보트. 그런데 그게 또 생각보다 현명합니다. 자리가 사람을 만든다고 원주민들 간 분쟁도 아주 원만하게 해결해주고 They don't have to raid, and they won't starve neither. Each and every village will bring 1/10 of its crop here to my royal city of Sikandago. 마을을 이어주는 다리 공사도 하게 되죠. 뭐 사실 그 보물들을 옮기기 위한 수단이었지만 그렇게 꿈 같은 몇 달이 지나고 어느 날 I ain't going, Peachy. What? 저런 갑자기 마음이 돌변한 드레보트. It's like you've been there. 자기 인생에 이런 삶을 살았던 적이 없었죠. More than chance has been at work here. More than mere chance. 또 오바질 시작합니다. 어쩌면 문명 세계로 돌아가 사기꾼 졸부 소리 들을 바에야 이곳에서 존경받는 왕으로 사는 게 나을지도. That I take her to wife. 지난번 그 소녀가 눈에 아른거렸던 이 대머리 아저씨. What about the contract? The contract only lasted until such time as we was kings. A nation I shall make of it, with an anthem and a flag. 갈수록 가관입니다. 하지만 카네아는 주제 파악을 잘한 것일까요? And may you rot in hell, Daniel Dravett. 그렇게 드레보트는 승려들에게 자신의 혼인식에 대해 발표합니다. Who will in his turn beget other sons. So the royal succession will be unbroken and kings will be guaranteed to you forever. 그런데 이 승려들 생각처럼 그리 호락호락하지 않습니다. How can daughters of men marry gods or devils? Would they put their word against that of a god? They say, let Imbra decide. 임브라는 이곳 최고 신으로 추앙받는 토템신. Do as I say, send for the girl. 드레보트는 자기 의지대로 그 원주민 소녀를 불러들이죠. 그 사이에 자기 거 알아서 다 챙기면서 떠날 준비하는 카네안. For the last time of asking, come back with me. I won't. 이 두 친구는 이제 서로 다른 운명을 결정한 것이었죠. I'm to be married mid-morning. See me up the aisle for old time's sake. 그렇게 혼인식은 성대하게 치러집니다. 그리고 원주민 소녀 록산느 극도의 긴장 속에서 이 대머리 아저씨를 신랑으로 맞이하려 하는데 그런데 She bit me.
드레보트의 상처를 보게 된 고승. Danny's bleeding. They know. He says not God, not devil, but man. 예, 모든 게 들통났습니다. 정말 순식간에 지나간 꿈 같은 시간들. 일장춘몽이었죠. Retire! Retire, be damned! We gotta make a run for it! 개떼처럼 몰려오는 승려들. 몇 자루 없는 소총으로 이들을 막아보긴 하지만 예, 이제 모든 것이 끝났습니다. 챙겨놨던 보물들도 모두 사라지고 자신의 경비병들도 모두 전멸합니다. On account of me being so bleeding high and bloody mighty. Can you forgive me? And that I do, Danny. 승려들에게 다리로 끌려가는 드레보트. 하지만 미련은 남았는지 자신의 왕관만은 절대 포기하지 않는 드레보트. 그렇게 히버의 찬송가를 부르며 깊은 협곡 속으로 사라집니다. 그리고 몇 년 후 페인의 몰골로 다시 키플링에게 찾아온 카네한. And Daniel never let go. And Peachy never let go of Daniel's head. 잠시나마 왕의 꿈은 이루었지만 어울리지 않았던 그 꿈의 대가는 살아가야 할 삶의 여분이었죠. 이 이야기의 원작자 러디아드 키플링이 화자로 등장하는 이 영화, 1984년 KBS에서 나는 왕이로 소이다라는 제목으로 방영이 되고 그 이후로 몇 차례 더 방영되었던 영화입니다. 40대부터 노안이 급격하게 오셨던 슌생님과 훗날 배트맨 집사님이 되실 분의 적당히 파릇했던 시절 모습을 볼 수 있습니다. 게다가 슌생님이 대쉬했던 원주민 소녀 록산느, 케인 집사님의 실제 아내분으로 1973년 이후 아직도 백년해로 하고 계신 분이기도 하죠. 더 이상 잃을 것도 없던 한 인간이 온갖 부와 권력을 거머쥐게 되는 행운을 맞이하면서 원래 모습을 망각하고 서서히 교만해지는 순간과 다시 순식간에 몰락해버리는 인생의 희비를 정말 총극처럼 보여주고 있는 이야기입니다. 물론 결국에는 그 이전보다 훨씬 못한 처지로 전락해버리지만 승승장구하는 순간 절대로 긴장의 끈을 놓지 말고 절망이 삶을 휩쓸더라도 절대로 희망을 잃지 말라는 인간의 삶을 보여준 이야기, 왕이 되려던 사나이 소개해드렸습니다. 더 흥미있는 수제로 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.